హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న, దేర్ ఫాదర్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద చిల్డ్రన్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రెజల్ వర్బ్స్ లుక్స్ ఆఫ్టర్: క్లీన్, అబ్జర్వ్, రిమూవ్, టేక్ కేర్. The meaning of the phrasal verbs looks after. So friends, the correct answer is option 4, take care. For second question, Mahaprasthanam is a famous book which was written by Sri Sri. The above sentence is a defining relative clause, a non-defining relative clause, a finite clause, a non-finite clause. So friends, the correct answer is option 1, a defining relative clause. We have already discussed in so many videos. If there is comma, that is non-defining. If there is no comma, that is defining. Next question. Seeing a snake, he ran away. The part of the sentence seeing a snake, defining relative clause, non-defining relative clause, finite clause, non-finite clause. సో సెంటెన్స్లో సీయింగ్ ఏ స్నేక్లో ఎలాంటి స్ట్రక్చరల్ వర్బ్ లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ నాన్ ఫినైట్ క్లాజ్. స్ట్రక్చరల్ వర్బ్ ఉంటే అది ఫినైట్ క్లాజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఐ డాష్ రిచ్ ఐ వుడ్ హెల్ప్ ద పూర్. చూస్ ద కరెక్ట్ వర్బ్ టు కంప్లీట్ ద మీనింగ్: ఈస్, వాజ్ ఆర్ వర్. ఇఫ్ ఐ డాష్ రిచ్ ఐ వుడ్ హెల్ప్ ద పూర్. నేను ధనవంతునై ఉంటే నేను పేదవారికి హెల్ప్ చేసేవాడిని. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4, వర్. ఇఫ్ ఐ వర్ రిచ్ ఐ వుడ్ హెల్ప్ ద పూర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్. డిడ్ యూ రోట్ ఏ లెటర్? డూ యూ రోట్ ఏ లెటర్? డిడ్ యూ రైట్ ఏ లెటర్? హ్యావ్ యూ రైట్ ఏ లెటర్? సో చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చనింగ్ ఆర్డర్. సో ఫ్రెండ్స్, please like my video and subscribe my channel. The correct answer is option 3, did you write a letter? Next question, Lata takes dash his father. Choose correct preposition: takes of his father, into his father, after his father, on his father. Lata takes dash his father. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3, టేక్స్ ఆఫ్టర్. అంటే లత వాళ్ళ నాన్నలాగే ఉంటుందని చెప్పడానికి ఈ విధంగా వాడటం జరుగుతుంది. షీ వాజ్ క్లీనింగ్ ద ఫ్లోర్. ఇన్ ద అబౌవ్ సెంటెన్స్ క్లీనింగ్ ఈజ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్, ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్, జెరండ్, హెల్పింగ్ వర్బ్. సో ఫ్రెండ్స్, షీ వాజ్ క్లీనింగ్ ద ఫ్లోర్. So the verb is used as structural form. So that is nothing but present participle. Option 2 is the correct answer. Eighth one. Choose the modal auxiliary that can express order: should, can, ought, must. సో ఆర్డర్ను ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ఒక మోడల్ వర్బ్ను ఎంచుకోండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4, మస్ట్. షుడ్ అనేది సజెషన్స్, కెన్ అనేది పాసిబిలిటీ, సో ఆట్ అనేది కూడా ఆబ్లిగేషన్ను సూచిస్తుంది. నెక్స్ట్, లెట్స్ గో ఫర్ ఏ వాక్ డాష్. చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్: డస్ వి, హ్యావంట్ వి, వోంట్ వి, షెల్ వి. చూస్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్: లెట్స్ గో ఫర్ ఏ వాక్. So friends, the correct answer is nothing but option 4, shall we. పదవ ప్రశ్న, being an honest person, he cannot say lies. The above sentence is simple sentence, compound sentence, complex sentence, none of the above. Being an honest person, he cannot say lies.
So friends, the correct answer is option 1, simple sentence. The above one is simple sentence. 11వ ప్రశ్న, విక్టోరియా డ్రెస్ డాష్ కలర్స్ ఎట్, అబౌట్, విత్, ఇన్. విక్టోరియా డ్రెస్డ్ డాష్ కలర్స్. So friends, the correct answer is option 4, in. Victoria dressed in colors. Next, 12వ ప్రశ్న, I have lost my wallet. Choose the correct passive voice. My wallet is lost by me. My wallet was lost by me. My wallet has been lost by me. My wallet is being lost by me. So choose the correct answer. That is in present perfect. So the answer must be my wallet has been lost by me. Next question. A person who possesses many talents is called intellectual, teetotaler, versatile, philanthropist. A person who possesses many talents is called, ఎక్కువ టాలెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తారంటే ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 3, వర్స్టైల్. అలాగే టీటోలర్ అంటే, ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు 10th ఉన్నాయి. సో బాగా నేర్చుకోవాలి. చూజ్ ఏ వర్డ్ విత్ ప్రిఫిక్స్. సాటిస్ఫాక్షన్, జియాలజీ, ఎంకరేజ్మెంట్, రీఎలెక్ట్. క్రింది వాటిలో ప్రిఫిక్స్తో ఉన్న ఒక వర్డ్ను ఎంచుకోండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆప్షన్ 4, రీఎలెక్ట్. ఎలెక్ట్ అనే పదానికి ఆర్ఈ అనే వర్డ్ చేర్చడం జరిగింది కాబట్టి రీఎలెక్ట్. ప్రిఫిక్స్ అంటే మనము ఒక పదానికి ముందర యాడ్ చేయడం అన్నమాట, ఇంకొక పదంలాగా. డాష్ గంగా ఈజ్ హోలీ రివర్. చూస్ ద కరెక్ట్ ఆర్టికల్. ఏ, అండ్, ది, నో ఆర్టికల్. డాష్ గంగా ఈజ్ holy river. So the correct answer is option 3, the Ganga is a holy river. Next question. No sooner had I taken the phone dash somebody called me, then, than, but, and. No sooner had I taken the phone. నేను ఫోన్ తీసుకున్న వెంటనే ఎవరు నాకు ఫోన్ చేశారు. So friends, the correct answer is option 2, than. So Victoria welcomed her aunt and uncle. Spindle, usher, poke reluctantly. So guess the answer. Welcomed యొక్క synonym word is nothing but the correct answer is option 2, usher. Welcomed అంటే usher, and the remaining words meanings are spindle అంటే చీట్ చేయడం, అలాగే పోక్ అంటే పుష్ అంటే దొబ్బడం లేదా తోయడం, రిలక్టెంట్లీ అంటే అన్విల్లింగ్లీ అంటే అయిష్టమని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 2వ ప్రశ్న. ద సౌండ్ వాజ్ ఏ ఫెమిలియర్ వన్. చూస్ ద యాంటీన్ ఆఫ్ ద ఫెమిలియర్. వెల్ నోన్, స్ట్రేంజ్, కోవర్డ్, బ్రాడ్. చూస్ ద యాంటీనిమ్ ఆఫ్ ఫెమిలియర్. Well known, strange, coward, broad. So friends, the correct answer is option 2, strange. Familiar అంటే బాగా తెలిసిన, స్ట్రేంజ్ అంటే కొత్త అనే అర్థం వస్తుంది. అలాగే వెల్ నోన్ అంటే కూడా ఫెమిలియర్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. కోవర్డ్ అంటే పిరికే అని, అలాగే బ్రాడ్ అంటే విశాలమైన అని. ద ఆర్ఫాన్ వాజ్ బ్రాట్ అప్ బై ఎ ఫాదర్. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ బ్రాటప్ అనే దానికి మనము సో మీనింగ్ కనుక్కోవాలి. పేరెంటింగ్, అబ్జర్వ్, రిజెంబుల్, వెయిట్. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.
ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 పేరెంటింగ్. అలాగే అబ్జర్వ్ అంటే లుక్ ఇంటూ పరిశీలించు అని, రిజెంబుల్ టేక్ ఆఫ్టర్ అంటే పోలికలు ఉండు అని, వెయిట్ లుక్ ఫర్ అంటే ఎదురు చూసు అనే అర్థం వస్తాయి. 4వ ప్రశ్న, అవర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ లివ్స్ ఇన్ బిగ్ హౌస్ ఏ స్టోన్ బిల్డ్ అని బ్రాకెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. సో అరేంజ్ ద అడ్జెక్టివ్స్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆర్డర్. ఏ స్టోన్ బిల్ట్ బిగ్ హౌస్, ఏ హౌస్ బిగ్ స్టోన్ బిల్ట్, ఏ బిగ్ స్టోన్ బిల్ట్ హౌస్, ఏ బిగ్ స్టోన్ హౌస్ బిల్ట్. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీటిని మనము అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అంటాము. అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ బిగ్ స్టోన్ బిల్ట్ హౌస్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ విచ్ ఈజ్ నాట్ సింపుల్ సెంటెన్స్ అమాంగ్ ద 4. క్రింద ఇచ్చిన వాటిలో సింపుల్ సెంటెన్స్ కాని వాటిని గుర్తించాలి. ప్రాక్టీసింగ్ డైలీ హీ బికేమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ప్లేయర్, హియరింగ్ ఫాదర్స్ ఫుట్ స్టెప్స్ ద బాయ్ రన్ అవే, బార్న్ ఇన్ లండన్ హీ బికేమ్ ద సిటిజన్ ఆఫ్ యూకే, షీ కేమ్ మై హోమ్ అండ్ షీ క్వారల్డ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొద్దిగా టైం తీసుకోండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4 షీ కేమ్ మై హోమ్ అండ్ షీ క్వారల్డ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ అనేది సింపుల్ సెంటెన్స్ కాదు. పైన ఇచ్చిన 3 కూడా సింపుల్ సెంటెన్స్ అన్నమాట. ద ఓల్డ్ మ్యాన్ వాజ్ నాక్డ్ డాష్ బై ఎ కార్ వైల్ హీ వాజ్ క్రాసింగ్ ద రోడ్. నాక్డ్ అవుట్, నాక్డ్ డౌన్, నాక్ ఆఫ్ ఆర్ నాక్ ఇన్. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్రెజలో బిటీస్. The old man was knocked dash by a car while he was crossing the road. The correct answer is option 2 down. Knocked down అనే అర్థం వస్తుంది. Which underlined words are pronounced same? Care, sees, chair, car. So options care, sees, chair, car, care, car. ఏ 2 వర్డ్స్ ఒకటే విధంగా పలకడం జరుగుతుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4 కేర్ అండ్ కార్. కేర్, కార్ 2 విధంగా కాని అక్షరం పలకబడుతుంది. అరేంజ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. అరౌండ్, అసెంబుల్, అస్యూమ్, అరైవ్డ్. సో కొద్దిగా టైం ఇస్తున్నాను, బాగా ఆలోచించి ఆన్సర్స్ గెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి. So friends, the correct answer is option 4 around, arrive, assemble, assume. Next, why don't we see a film tonight? Inquiring, ordering, suggestion, complaining. Why don't we see a film tonight అనే సెంటెన్స్ దేని కిందకి వస్తుంది? ఎంక్వైరింగ్, ఆర్డరింగ్, సజెషన్, కంప్లైనింగ్. సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 సజెషన్. సజెషన్ కిందికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ మోడల్ వర్బ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎబిలిటీ? కెన్, మే, మస్ట్, షుడ్. ఏ మోడల్ వర్బ్ ఎబిలిటీ సామర్థ్యాలను చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తారు? సో మస్ట్ అనేది ఆర్డర్స్కు, అలాగే షుడ్ అనేది సజెషన్స్కు, మే అనేది పాసిబిలిటీస్కు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 కెన్. కెన్ అనేది అబిలిటీస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద వర్డ్ విత్ సఫిక్స్. సఫిక్స్ యాడ్ చేసిన ఒక వర్డ్ను గుర్తించండి. ప్రిపేర్, సూపర్ స్క్రిప్ట్, నాన్ సెన్స్, జియాలజీ. వీటిలో సఫిక్స్ యాడ్ చేసిన వర్డ్ను గుర్తించండి. సఫిక్స్ అంటే ఒక వర్డుకు చివరలో ఇంకొక వర్డ్ యాడ్ చేయడం అన్నమాట, కొన్ని అక్షరాల ప్రేజ్ అన్నమాట. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 జియాలజీ. సఫిక్స్ వర్డ్ జియాలజీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్. పిక్చర్, నేచర్, మిక్చర్, ట్రెజర్. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. రాంగ్గా స్పెల్లింగ్ ఉన్న ఒక వర్డ్ను గుర్తించండి.
The correct answer is option 4, treasure. Next question. They will give the winner a Maruti car. Change the sentence into passive voice. A Maruti car is given to the winner by them. A Maruti car would be given to the winner by them. A Maruti car will be given to the winner by them. The winner is given a Maruti car by them. సో టైం తీసుకోండి, ఆన్సర్ గెస్ చేసి చెప్పండి. సో ఫ్రెండ్స్, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. ఏ మారుతి కార్ విల్ బీ గివన్ టు ద విన్నర్ బై దెమ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూస్ ద కరెక్ట్ పంక్చుయేషన్. రాము సెడ్ ఐ యామ్ ఇంటెలిజెంట్. 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 సో నాలుగటిలో కరెక్ట్గా పంక్చువేషన్ ఉన్న సెంటెన్స్ను ఎంచుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటిదే ఇస్తుంటాడు పంక్చువేషన్కు మనకు టెట్ ఎగ్జామ్స్లో. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, రాము సెడ్ ఐ యామ్ ఇంటెలిజెంట్. నెక్స్ట్ 15వ ప్రశ్న. రవి లుక్ దేర్, లతా ఈజ్ డాష్ ఫుడ్. లతా ఈజ్ కుక్స్ ఫుడ్. లతా ఈజ్ కుకింగ్ ఫుడ్. లతా ఈజ్ కుక్డ్ ఫుడ్. లతా ఈజ్ హ్యాస్ కుక్డ్. సో కరెక్ట్ యొక్క వర్బ్ ఫామ్ను ఎంచుకోండి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, కుకింగ్. 16వ ప్రశ్న. చూస్ ద రాంగ్ సెంటెన్స్. యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ సా ద పోలీస్ ద థీఫ్ రన్ అవే. No sooner had I turned than a snake landed on my shoulder. No sooner had they started then they met with an accident. All are correct. సో పైన ఇచ్చిన 3 సెంటెన్స్లు కూడా కరెక్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్, ద రాంగ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. నో సూనర్ హ్యాడ్ దే స్టార్టెడ్, దాన్ ఉండాలి, అక్కడ దెన్ ఉందన్నమాట. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ రాంగ్ వన్. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. హీ డాష్ హిస్ హోంవర్క్ బిఫోర్ హీ వెంట్ టు బెడ్. హీ కంప్లీట్స్ హిస్ హోంవర్క్. హీ కంప్లీటెడ్ హిస్ హోంవర్క్. హీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ హిస్ హోంవర్క్. హీ కంప్లీటింగ్ హిస్ హోంవర్క్ బిఫోర్ హీ వెంట్ టు బెడ్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ గెస్ చేయండి, మరియు మా వీడియోను లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3, హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్.